مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ نے پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب قرار دے دیا۔ مختلف سیاستدانوں کی جانب سے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے متعلق بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ISPR کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ سینئر سیاسی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ چند روز پہلے سیاسی لیڈرشپ نے فوج کے خلاف بیانات دیے۔ کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں سیاسی گفتگو کا حصہ مت بنائیں، کافی عرصے سے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عسکری قیادت کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں۔ DG/ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آئین و قانون کے تحت آرمی چیف کی تقرری کی جائے گی، پوری فوج مکمل طور پر متحد ہے اور اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھتی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس کو فوج کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ جلد الیکشن کا فیصلہ سیاستدانوں کو کرنا ہے۔ پاکستانی عوام اپنی مسلح فوج سے محبت کرتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ دھمکی آمیز پیغام اس وقت کے حکومتی وزیر کے ذریعے بھجوایا گیا۔ پیغام میں فوری انتخابات یا پھر مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں بڑا انکشاف کر دیا، آئین توڑنے پر کمیشن بنانے اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا، آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا۔ عام انتخابات ہی مسائل کا حل ہے، مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ 4 سال کا گند 4 ہفتے کی حکومت پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ نئی حکومت کو عمران کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی، کوئی میر جعفر میر صادق بن گیا۔ کارکردگی نہ ہو تو سازش، خط اور مراسلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں فرح گوگی اور اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر بٹھا کر دہاڑیاں لگائی گئیں۔ اگر فوج آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کا کہتی ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ ملک کو معاشی بحران سے کیسے نکالا جائے، مہنگائی کے جن پر کیسے قابو پایا جائے، پیٹرول مہنگا کرنا ہے یا سبسڈی جاری رکھنی ہے، اتحادی حکومت کتنا عرصہ چلے گی، نون لیگی قیادت لندن میں اہم فیصلہ کرے گی، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور نواز شریف کی ایک اور بیٹھک جاری ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، لندن سے ہمارے سینئر رپورٹر اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد بتائے گا کون کون سے اہم فیصلے ہیں جو کہ آج کی اس ملاقات میں متوقع ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی جو حکمراں جماعت ہے، جو اتحادی حکومت کا حصہ ہے مسلم لیگ نون، جس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آج انہوں نے یہاں پر جو حسن نواز کا دفتر ہے وہاں پر اہم فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آئین شکنوں کے خلاف بھرپور طریقے سے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اداروں کی اور شخصیات کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آج مسلم لیگ نون کے اہم وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے حسن نواز کے دفتر کے باہر، تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جس نے بھی سابقہ دور میں کرپشن کی ہے، سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کرپشن کی ہے، اس کے کرتوت جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت ہے، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن وہ سوشل میڈیا پر اور دیگر ٹولز استعمال کرنے والے جو قومی اداروں پر اور شخصیات پر گند اچھالتے ہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر سوال کیا گیا ان سے کہ کیا فرح گوگی کے اوپر جو کرپشن کے مبینہ طور پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مکمل تحقیقات کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی، ایماندار افسروں کو اس کے اوپر تعینات کیا جائے گا، اور اگر تفتیش میں ثابت ہوا کہ کہیں کرپشن ہوئی ہے، بدعنوانی ہوئی ہے، تو فرح گوگی کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سب اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ان کی مشاورت کی جائے گی، وہ شیئر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اتحادی حکومت مل کر جو فیصلہ کرے گی اسی کو منوعن قبول کیا جائے گا۔ عام انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے صاف طور پر بتا دیا کہ انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات کی جائیں گی۔ انتخابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو اہم فیصلہ بحث آئے ہیں۔ بہت شکریہ اسد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM پاکستان کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سندھ کابینہ کے ارکان نے MKM پاکستان کے رہنماؤں سے بہادر آباد میں ملاقات کی۔ متحدہ کو سندھ حکومت میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دے دی گئی۔
कराची से इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखते हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद होने के अमल में पेशरफ सामने आ गई। सिंध काबीना MQM से मिलने बाद रबात पहुंच गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तरक्की के लिए MQM के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कुंवर नबी जमील ने जवाब दिया कि पहले पीपल्स पार्टी से हुए मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं, बल्दियाती कानून असेंबली से मंजूर हो जाए फिर सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने पर सोचेंगे। जो MQM की तजावीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो हमने इनको दे दी हैं। दोस्त हमारे उसे पढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम एक आध मीटिंग करके उसे फ़ाइनल कर और सिंध असेंबली से उसे मंजूर करा के इंशाअल्लाह वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर साबका वफाकी हुकूमत पर तनकीद करना ना भूले। कहा PTI को खुद भी अंदाजा है कि वो किस तरह हुकूमत में आए, तहरीक अदम एतमाद में किस तरह उन्होंने आइन से खिलवाड़ किया सबके सामने है। अनोखा लाडले हैं और ये खुद को सबसे बालातर समझते हैं। इनको खुद भी अंदाज़ा है कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए और अब जब ये गए हैं और वो भी जमहूरी तरीके से, तो फिर ये बावले से हुए हैं। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि आसिफ जरदारी ने किसी कोर कमांडर या आम फौजी के खिलाफ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हिंदू अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकती। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की हर तरह से मदद जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के दौरे के बाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीका रवानगी 16 मई को मुतवक्के है। अमरीका से वापसी पर बिलावल भुट्टो 22 मई को डेवोस स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। आपको बताएं कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 महंगा हो गया। डॉलर 191 रुपये 77 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। मई के दौरान अब तक डॉलर 6 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार फिर से डॉलर ₹1.75 महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 191 रुपये 77 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। अब तक डॉलर 6 रुपये 8 पैसे तक महंगा हो चुका है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल अबतर हो गई। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। रात गए भी बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शदीद गर्मी के बावजूद बेहिस हो चुका है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी में भी कराची में के इलेक्ट्रिक का जालमाना रवैया बरकरार। तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़कर 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी से निढाल शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश का कोई वक्त नहीं। दिन में कई घंटे शेड्यूल बंदिश की जा रही है। रात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बच्चे बूढ़े सब बेहाल हैं। पहले हमारा लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होता था। अभी दिन में सिर्फ 4 या 5 घंटे मतलब बिजली होती है, बाकी बिजली गायब होती है। सुबह 9 बजे जाती है, 12 बजे जाती है, फिर 2 बजे जाती है, 4 बजे जाती है, 4 बजे जाती है, फिर रात को 11 बजे जाती है, 12-1 बजे आती है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही। सिर्फ चोरी वाले इलाकों में कनेक्शंस काटे गए हैं। आर्जी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी ने कल शहर के 100 मकामात पर धरने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कि इलेक्ट्रिक के 17 साल के फॉरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह कराची में सैकड़ों मकामात पर एहतिजाज करेंगे। हम 100 से ज़ायद मकामात पर कर एहतिजाज होगा कराची में। हमारा ये बहुत वाज़ेह मुतालबा है कि 17 साल का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पेपर उसको रीड किया जाएगा, उसके पूरे एग्रीमेंट को देखा जाएगा, उस एग्रीमेंट का कंप्लायंस कैसे हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मैं इस मौके पर मुतालबा करता हूँ कि इसके इलेक्ट्रिक की माफिया से, इस प्राइवेट कंपनी की माफिया से कराची के अवाम को 42 अरब रुपए जो क्लॉ बैग के मद के मिलते हैं, जो हमारा हक है कराची के लोगों का, वो हमारे बिलों में वापस होने चाहिए। और इस माफिया ने अब शहर कराची को बदतरीन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। गर्मी बढ़ रही है, लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब उसमें बिजली के ना होने से आप देखें, अभी मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं 17 तारीख से। किस वक्त पढ़े बच्चे, कैसे इम्तिहान दें।
सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरियों का बुरा हाल हो गया। जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, डीजे खान में पारा 49, दादू और लाड़काना में 48 डिग्री, कराची 37, जबकि लाहौर और मुल्तान में पारा 43 डिग्री रहा। गर्मी के सताए लाहौरियों ने दिन नहर पर डुबकियां लगाते हुए गुजारा। शदीद गर्मी की वजह से पठानावाला के करीब रेलवे ट्रैक टेढ़ा हो गया। भक्कर के करीब थल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हश्र कर दिया। जैकबाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी, डीजी खान में पारा 49, दादू, मोंजोदड़ो और लाड़काना में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान में पारा 43 डिग्री रहा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से शदीद गर्मी का आगाज होगा। 2 रोज तक समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। गर्मी और हीट स्ट्रोक से शहरी बीमार पड़ने लगे। लाड़काना में हीट स्ट्रोक के बायस नौजवान जाँ बहक हो गया। शदीद गर्मी ने लाहौरियों को नहर का रुख करने पर मजबूर कर दिया। गर्मी के सताए शहरी फैमिलीज के साथ नहर पर डुबकियां लगाते रहे। गर्मी का असर कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात पीने शुरू कर दिए। गन्ने का जूस ज्यादा पसंद किया जाने लगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे, जबकि मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी इजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।